بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا، بیٹی فاطمہ، اس مدینہ میں ایک لکڑہارا کی بیوی رہتی ہے جو ایسا نیک عمل کرتی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا، بابا جان، لکڑہارا کی بیوی ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ ابا جان، برائے کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارا کی بیوی کا پتہ بتاؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھیں اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈھال ہو گئی تھیں اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوپٹہ مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا دوپٹہ ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر بازار سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن حسین بنا کچھ کھائے کے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہاں کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کہ آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے راضی ہو گئے، جناب آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی نے اسے وہ کپڑا پکڑا دیا۔ ادھر اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتے سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہیے خوش ہوں، یہاں پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت ضرورت ہے، تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی ہے، میں اللہ کے واسطے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں
اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، یا اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، اللہ میرا سب سے اچھا رازق اور حافظ ہے، میں اس فقیر کو وہ 6 درم صدقہ دے دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 درم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت فکر مند پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادھار خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا؟ آپ اسے لے کر بیپار کریں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ چونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درم میں دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گھوڑا 100 درم میں خرید لیا۔ پھر وہاں سے وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میں نے یہ گھوڑا 100 درم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درم دے رہا ہے، تو اس میں مجھے 60 درم کا منافع ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی میں یہ گھوڑا تمہیں 160 درم کے بدلے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درم دے کر وہ گھوڑا لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 60 درم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 درم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درم واپس دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 60 درم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا ان کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے کہ تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے پایا؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں بلایا، پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کو میرے گھر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی
मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर की इजाजत के बिना किसी को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत देंगे तो मैं आपको अंदर आने की इजाजत दे सकूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर वापस घर लौट आई। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। अम्मी जान जहाँ आप जा रही हैं मुझे अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुँच गयी। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी बहुत ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ली थी, लेकिन आप जो बड़े बेटे हसन को लाई हैं उसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइएगा, मैं अपने शौहर से हसन के बारे में इजाजत लेकर रखूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर दोबारा वापस घर लौट आई। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान आप 2 दिन से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हुसैन को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गयी। बाहर से उन्होंने सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाजत ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाजत नहीं ली। आज भी आप वापस जाएं और कल आइएगा, मैं अपने शौहर से तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आई। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आई और उस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब घर में दाखिल हुई तो देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। ये देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, आप उन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद उसे वुजू करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही उसे पानी की जरूरत होगी मैं फौरन पानी पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए पानी लेकर बैठी हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, ऐ बहन, यहाँ लकड़ी क्यों साथ रखी है और ये रस्सी की जरूरत क्यों है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीजें ढूंढने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीजें अपने सामने रखी हैं ताकि वो मुझे सजा देने की कोशिश करें तो ये चीजें उनके सामने मौजूद हों। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लकड़हारे की बीवी के इस भरपूर कुर्बानी के अंदाज से बहुत मुतासर हुई। फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा, फातिमा क्या तुम इस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, जी हाँ अब्बा जान, मैं उससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तूने क्या देखा? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वो औरत अपने शौहर की बहुत ही वफादार और अपने शौहर की खिदमत गुजार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर कहा, अब्बा जान मैं उससे क्या सीख सकती हूँ और वो किस तरह मेरे घोड़े की लगाम पकड़कर जन्नत में जाएगी, आप मुझे इस बारे में कुछ समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है फातिमा सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली इस
कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने ये सब चीजें जायज तरीके से कमाई हैं या नहीं, इसलिए तुमने अपने शोहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और अलग अलग सवाल पूछकर इन्हें तकलीफ दी। हालांकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शोहर हजरत अली कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करता। ऐ फातिमा, जब तुमने अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हजरत अली से लेने के लिए कोई खरीदार नहीं था। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा ताकि वो इस कपड़े को खरीदे। अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने वो कपड़ा अली से 6 दिरहम के बदले खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और उन 6 दिरहम का अल्लाह के लिए सवाल किया। हजरत अली ने वो 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। फिर हजरत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मिकाइल ने उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हजरत अली वो घोड़ा लेकर बाजार में गए और फरिश्ता इजराइल ने हजरत अली से वो घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और उन्हीं पैसों से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कपड़े को जन्नत में महफूज कर दिया है, और जिस घोड़े से हजरत अली ने तिजारत की थी वो घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में महफूज कर दिया है। कल क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम इस घोड़े पर सवार होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम होगा और वो लगाम पकड़कर ले जाने वाली वही लकड़हारे की बीवी होगी। लगाम पकड़कर वो तुम्हारे से पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को ये मकाम और मर्तबा सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर की इज्जत कदर और फर्माबरदारी की बदौलत मिला, जिसकी वजह से वो तुम्हारे घोड़े की लगाम पकड़कर जन्नत में जाएगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये सवाल और उसका जवाब इस बात को वाजिब करता है कि अल्लाह के रास्ते में किसी भी कुर्बानी को मामूली ना समझा जाए, बल्कि इसके पीछे अल्लाह की रजा का जज्बा होना जरूरी है। उसके साथ साथ लकड़हारे की बीवी जो अपने शोहर के लिए इज्जत और फर्माबरदारी की मिसाल है, वो भी एक सबक है कि एक बीवी का फर्ज है कि वो अपने शोहर की खिदमत और उसकी रजा के लिए हमेशा तैयार रहे। ये वाकया इस्लामी रवायात में नहायत ईमान अफरोज और सबक अमरोज कहानी के तौर पर बयान किया जाता है, जो सारे कुर्बानी, सब्र और इखलाक का दर्स देती है। इस रवायत को बयान करने के मुख्तलिफ अंदाज मिलते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें एक लकड़हारे की बीवी के खलूस से तकवा और कुर्बानी को उजागर किया जाता है कि वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला बिनते रसूल से भी पहले जन्नत में दाखिल होगी। रवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में एक औरत है जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले दाखिल होगी। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हुए और दरियाफ्त किया, ऐ जिब्राइल, वो कौन औरत है जो मेरी बेटी फातिमा से भी पहले जन्नत में जाएगी? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, वो एक लकड़हारे की बीवी है जो मदीना के फला मोहल्ले में रहती है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरानी हुई कि एक आम लकड़हारे की बीवी को इतना बड़ा दर्जा कैसे मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और हजरत सुलेमान फारसी को इस औरत के हालात मालूम करने के लिए भेजा। जब हजरत अली और हजरत सुलेमान फारसी इस लकड़हारे के घर पहुंचे तो उन्होंने एक नहायत सादा जिंदगी देखी। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, बेचता और उसी से अपने घर का गुजारा बसर करता था। उसकी बीवी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी और सब्रो कनात की जिंदगी गुजारती थी। हजरत अली और हजरत सुलेमान फारसी ने इस औरत से पूछा, तुम कौन सी ऐसी नेकी करती हो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तुम्हें जन्नत में हजरत फातिमा से भी पहले दाखिल होने की खुशखबरी दी है? औरत ने नहायत आजिजी से जवाब दिया, मैं कोई बड़ी नेकी तो नहीं करती, बस रोजाना अल्लाह की रजा के लिए अपने शौहर की खिदमत करती हूँ, दूसरों की मदद करती हूँ और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जब हजरत अली और हजरत सुलेमान फारसी ने मजीद तफसीलात दरियाफ्त की तो उस औरत ने कहा, मेरे शौहर जो भी रिज़्क़ कमाते हैं मैं उसमें से पहले यतीमों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों का हिस्सा निकालती हूँ। अगर खाने के लिए कुछ बच जाए तो खुद खा लेती हूँ, वरना अल्लाह का शुक्र अदा करके सब्र करती हूँ। प्यारे दोस्तों, ये औरत अल्लाह पर तवक्कल और कनात में बेमिसाल थी। वो दुनियावी आसाइशों के बगैर भी कुछ थी, हमेशा दोस्तों की मदद करने
کرنے والی صبر و رضا کی پیکر تھیں۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے غریبوں یتیموں کا حصہ نکالیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔